پاکستانیوں کے لیے UAE میں بڑے مسئلے بن رہے ہیں. 4 دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی بڑی بات ہوئی ہے. یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ صرف انڈیا اور امریکہ، اونلی انڈین اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر جو ہے نا وہ انٹرٹین ہوں گے. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں عزت کا فالودہ. جی ہاں، یہ عزت کا فالودہ جو ہے، ویسے تو کافی عرصے سے UAE جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ یہی کر رہے. فلائٹ کینسل ہونے کے بعد جب پاکستانی یاتری ہوٹل پہنچتے ہیں تو انہیں کمرے نہیں دیے گئے، جبکہ ان کے مطابق بھارتی اور امریکی پاسپورٹ دھارکوں کو ہوٹل میں جگہ مل رہی تھی. اس کی حالیہ مثال پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی مزید تنزلی کی صورت میں سامنے آئی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو سامنے آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑ گیا. یہ سنیں کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انڈینز کو زیادہ عزت ملتی ہے، امریکہ کو زیادہ عزت ملتی ہے، اور ہمیں انہوں نے سائڈ پہ کہا ادھر کھڑے ہو جو سائڈ تھے. فارن آفس آفیشلز کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے UAE گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کے سٹیزنز آ کر یہاں پر وہ ایک ایمبینس کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ UAE کے سوشل فیبرک کو خراب کر رہے ہیں. اگر ہم آج پاکستان کی ایجوکیشن سچویشن کو کمپیئر کریں انڈیا سے، کیونکہ میں یہ پڑھ رہا تھا آج، انڈیا میں ہر سال 25 سے 35 ہزار PhDs پیدا ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، نکلتے ہیں سسٹم سے. نوکریوں کے خواہش مند بعض پاکستانی ڈگریوں کی جعلی تصدیق کے ساتھ آتے ہیں. کچھ پاکستانی شہریوں نے جعل سازی سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی رد و بدل کیا. UAE کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور UAE کی حکومت کو پاکستانیوں سے آخر شکایت کیا ہے، اور یہ جو پابندی UAE کی طرف سے لگی ہے یہ کب تک ختم ہونے کے امکان ہے؟ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. پاکستانی شہریوں کا چوری، دھوکہ دہی، بھیک مانگنے، جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کا تناسب. میں چونکہ خود ٹریول کر رہا تھا جب باہر، تو اسی دن جس دن اٹیک ہوا تو پھر ساری جو فلائٹ تھی وہ کینسل ہو گئی. وہاں جو رویہ رکھا گیا وہ بہت ہی نامناسب تھا. یعنی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ صرف انڈیا اور امریکہ. یعنی میں نے خود، میرے ساتھ کچھ پاکستانی تھی تو اس نے کہا کہ یار یہ ہمارا. طلال صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ذرا ریپیٹ کر دیجیے. جی دیکھیں، میں چونکہ پھر بات کہوں کہ UAE کے بارے میں ہماری بہت رسپیکٹ ہے، ہماری خواہش ہے کہ UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بڑھے. جیسی جنگ شروع ہوئی تو فلائٹ کینسل ہو گئی، ہم پریشان تھے. ادھر سے جو ہے نا ہم مزید فلائٹ لینا چاہتے تھے یا انفارمیشن لینا چاہتے تھے یا ہوٹل جانا چاہتے تھے. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا. ہمیں وہ جو اس کے اسپیکر تھے اس پہ اناؤنسمنٹ کہ صرف اونلی انڈین اور امریکن پاسپورٹ ہولڈر جو ہے نا وہ انٹرٹین ہوں گے. میں نے خود احتجاج کیا، بات کی کنسرن لوگوں کے ساتھ. اس کا رویہ جس طرح ہوتا ہے مجھے اس پہ افسوس ہے. میں زیادہ سے زیادہ چونکہ ڈپلومیٹک نوٹ ہے تو اس دن میں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا پاکستان کا، جو کہہ رہا ہے میرے ساتھ اچھا طریقہ رویہ نہیں رکھا گیا. انڈینز کو کہا گیا، انڈین پاسپورٹ کو ویلیو دی گئی اور پاکستانیوں کو کہا کھڑا سائڈ پہ ہو جاؤ. اب ان کے پاس میرا خیال ہے ریڈ پاسپورٹ ہوگا اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا بلو ہوگا ایٹ لیسٹ، منیمم تو بلو ہے. کیونکہ یہ جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی، تو ان کی پوزیشن ظاہری بات ہے، اور بڑے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ دراصل ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ UAE پاکستان کے تعلقات کے اندر کس لیول کی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہوئی ہے. گورنمنٹ بتانا نہیں چاہتی، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ UAE پہ حکومت پہ پریشر ڈالے. اور UAE پاکستان کے تعلقات اس وقت اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ زیرو رابطہ ہے. کبھی آپ نے سنا ہو پچھلے 3 ماہ میں پاکستان کی گورنمنٹ نے UAE سے رابطہ کیا ہو، UAE کی گورنمنٹ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہو؟ آپ نے سنا ہو؟ کچھ نہیں سنا. آپ نے ایک ہی چیز سنی ہے کہ 17,000 پاکستانی جو ہے 17,000 پاکستانی 17,000 کے کتنے ہزار پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہی سنا نا آپ نے. یہ ایسے ہی ہے، گورنمنٹ نہیں مانتی.
गवर्नमेंट कहती नहीं, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तानियों का पैसा यूएई में डूब चुका हुआ है। हर वो पाकिस्तानी जो यूरोप से भी पैसा यूएई में लेके आया था उसके पैसे भी डूब चुके हैं। हालात वहाँ पे इतने अनसर्टन हो गए हैं। देखिए मार्केट्स जो है ना वो स्टेबिलिटी पे काम करती हैं। मार्केट्स डू नॉट फंक्शन इन एन अनसर्टन फ्रेमवर्क के अंदर। मार्केट तब फंक्शन करती है जब मार्केट को पता चलता है कि भाईजान यस दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी। इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा जो है वैसे तो काफी अरसे से यूएई जो है पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहे थे। पहले तो खैर हमारे यहाँ के भिखारी पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था जी आप तो भीख मांग रहे हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं। और लेकिन ये है कि हाँ अब जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और अब जी यूएई ने उन लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया है जिनके पास या तो ब्लू पासपोर्ट है या फिर वो कहीं ना कहीं से पार्लियामेंटेरियन हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी यूएई ने पाकिस्तानियों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों ना दिखाएं भाई, अगर ईरान के साथ नहीं दिखाएंगे आपको पता नहीं ईरान ने यूएई का क्या हशर कर दिया। तो ऐसे में हमारा तो बॉर्डर लगता है तो हमारे तो कान के नीचे ऑलरेडी अफगानिस्तान के लोग दो लगा के जा रहे हैं। तो सोच के हमारे जो भाई लोग हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि भाई अब आगे होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि मुझे जहां तक अंदाजा है तो अफगानिस्तान वाले जो है वो सख्त नाराज है और बहरहाल वो छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये जरूर है कि अब इस वक्त जो है वो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएई जो है वो पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। तो पहले तो सिर्फ पैसा मांगने के बाद हमें लग रहा था चलो किसी और से पैसा लेके हमारी जान छुटी और अब हमें कुछ नहीं होगा और उसके बाद यूएई से ठीक है थोड़ा थोड़ा करके वापस वो पैसा फिर निकलवा लेंगे। लेकिन उससे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को पहले तो भिखारी निकाले और अब हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। यानी जो लोग चौड़े हो रहे थे कि हमारे पास तो ब्लू पासपोर्ट है और यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी सिटीजन रहते हैं सब कुछ भुगतने के लिए वही रह जाएंगे। लेकिन अब अच्छा ये है कि उन लोगों को भी जरा रोका जाए, इसलिए कि ये लोगों ने अजीब तमाशा लगा के रखा है। सारे पाकिस्तानियों का नाम जो है वो खराब कर देते हैं, उसके बाद खुद अपना ब्लू पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इन लोगों को भी रोकना चाहिए। और अगर कटोरे वाले भिखारी रोके जा रहे हैं तो ये टाईकोट वाले भिखारी भी रोके जाने चाहिए, इसलिए कि भीख तो भीख होती है। चाहे आप रोड पे खड़े होके मांगे, चाहे आप कोट पैंट टाई लगा के जाकर ठंडे ठंडे कमरे में बैठकर और किसी भी जगह के मिनिस्टर बताकर अपने आप को अगर आप वो भीख मांगते हैं तो भीख जो है वो भीख ही होती है। तो यूएई ने बड़ा सही किया है कि अब ये पार्लियामेंटेरियन और डिप्लोमेट्स को और इन लोगों को रोकना शुरू किया ब्लू पासपोर्ट वालों को। तो अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। अब शायद ये लोग मुल्क की तरफ देख लें और ये भी सोचें कि मुल्क की हालत को थोड़ी सही कर लिया जाए, वरना फिर इनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और अगर चले गए तो वहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हैं जो इनके हिसाब से सब इमरान खान के सपोर्टर है। यानी अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनको इनके गलत काम के लिए रोके या इनको ये बताए सर ये आप गलत कर रहे हैं, सर आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये कह देते हो ये तो पीटीआई के लगते हैं। मतलब हर किसी को पीटीआई का बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि हाल ये कि पंजाब में अब पंजाबी जो हैं या पंजाब के जो लोग हैं वो भी इस वक्त की गवर्नमेंट से सख्त नाराज हैं, तंग आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ जाहिर है कि इनको लाने वाले जो हैं भाई लोग उनसे भी लोग नाराज हैं। तो इसलिए इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल अफगानिस्तान पे तो अटैक कर बैठे, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं, ये भी यूएई की है और आप देखिए पाकिस्तानियों की क्या इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस हो रहा है मुझे देख के, ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है और इसमें यकीनन हमारे वो लोग शामिल हैं यह हशर करने में पाकिस्तानियों का, जो कि जगह जगह जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा पकड़ते हैं। इंडिया यूएई के ताल्लुकात किस तरह इतने अच्छे हैं? बिकॉज इंडिया अपना फ्यूचर यूएई के साथ, यूएई अपना फ्यूचर इंडिया के साथ देखता है। यूएई समझता है कि हम इस ट्रायंगल जो इंडिया, यूएई और इजराइल एंड अमेरिका, हमें उसमें जाना चाहिए। सऊदी अरब समझता है नहीं, हमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मुस्लिम ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए, हम वेस्ट के पार्टनर नहीं बन सकते। यूएई ने कहा हम वेस्ट के पार्टनर भी बनेंगे, हम ईस्ट में मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, हम इजराइल के साथ भी लगेंगे, हिंदुइज्म के साथ भी और क्रिश्चियनिटी के साथ भी। उनका एक अपना एक व्यू है विच इज एब्सोल्युटली फाइन। किसी को इसमें तो कोई इतराज ही नहीं होना चाहिए यार। मुझे तो इस चीज की बड़ी हैरानगी होती है। हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो अगर जो जिस तरह की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो जिस तरह की भी अपनी फॉरेन पॉलिसी रखता है, उसको समझ आना चाहिए ना कि थैंक यू, ओके, गुड,
پتہ نہیں ہمارے باقی لوگوں کو دوستوں کو کیوں نہیں لگتی اس کی سمجھ, اور وہ ان کی زندگی کا کیا گول ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ کس طرح ہم یہ اچھا ہوا منسٹر صاحب نے ممبر پارلیمنٹ نے ایکسپلین کیا پارلیمنٹ میں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.